Allahumma salli alaihi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nadama al-bikra min dalal al-awsab al-muhammadiyyati yaquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yaj'ala sa'i bi mashkuran wa fi'li bi mahmuda وأن يكتب عملي بالعمل المقبولة وتوجهي بتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعوض ظافرا وعلى باب عزته تعد الرحال وتغشى من الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسمهم ذلك بعبادك وساقي كونسي لشرك لآل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أبوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولحدك من الحافظين. اللهم إن لنا عظمان برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من عبدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وآثره وله وظاهره وعم ببركاته وشرف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات
وأدم راية الدين القويم في جميع الأوطان منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورا. واكفي اللهم كربة المكروبين، وقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واقض شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاد الحق بجميع النواهي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب بالأنصار من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالعصر العظيم من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالعصر العظيم من جميع البلايا، وبالحفظ المكين من الذنوب والخطايا، وألمنا بالعمل بطاعتك وصدق بكلمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وأصحابه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الله تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا الله وأنشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الله
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سر معمول وصل شأنه ظاهرا باطنا وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم دافعا من كل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ومشايخنا مع اللطف والعافية وعلانية أن الله تعالى ينوير قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان والموت على دين الإسلام والإيمان والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد أدنان جامعة لكل الصالح ومحبة شر موسى إلى روح سيدنا رسول الله وآل سيدنا رسول الله وأصحاب سيدنا رسول الله وأنصار سيدنا رسول الله ومهاجر مع رسول الله واتبع مصمم القيامة لمشايخنا ومعلمنا ووالدينا ووالدي وأمهاتنا وأمهات المؤمنين والمسلمين أجمعين وإلى روحي وموالوا من جميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا الرئيس العظم والملاذ الأفخام عن الشان سيد العرب الله تعالى سيد محمد بن عبد الكريم السمن ووصولهم وبرائهم وآل سلسلته والأخذين عنه والمنتسبين إليه أن الله يتغشاهم الرحمة المغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يمن علينا وأن الله يمن علينا وعلى والدينا وأولادنا ومشايخنا وأحبابنا وإخواننا المسلمين بما من به على مقرب أوليائه وخاصة خلاصات أصفيائه وأن يحفظنا وإياهم من كل ما يبعدنا عن حضرته أو يشغلنا عن خدمته وأن يهب لنا ولهم الحظ الأوفار والنصيب الأكثر من متابعة النبي الأكرم وحبيبه الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وزاده فضلا وشرفا لديه وأن يمن علينا وعليهم بنظرة عطف منه تجذبنا وإياهم إلى منع حضرته وأن ينيلنا وإياهم جميل عفوه ومغفرته ويحفظنا وإياهم في الدين والدنيا من الآفات ويختم لنا ولمن ذكرنا ولجميع المؤمنين وجميع المسلمين بأسعد الخاتمة بأكسر السعادات ولكل صالحات وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجبه منه إليه بسابق العناية وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت بالأنبياء والأولياء من أسراره الربانية وأشكره ووفقنا لمتابعة السنة البهية الثانية
wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi dhahiri abihi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bisabilin nuri amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah wa syukrillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali berkumpul di tempat yang mulia ini, di dalam masjid atau sekitar masjid ini, dengan tujuan niatan sama-sama kita menghadiri pengajian agama, sekaligus pada hari ini kita memperingati haul daripada seorang wali besar, guru daripada ulama besar, yaitu Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Syekh Samman. Salawat dan salam tidak lupanya juga kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dengan berkat mengingat dan bersalawat kepada beliau, kita selalu mendapatkan nadrah, pandangan kecintaan dari beliau, dan mendapatkan syafaat dari beliau di dunia maupun di negara akhirat. Hadirin hadirat sekalian, sama-sama kita muliakan, kita hormati para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat. Hadirin hadirat sekalian, jamaah pengajian, mudah-mudahan kita sabarataan mendapatkan rahmat, keridhaan, keampunan, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat syafaat dan nadrah daripada Rasulullah SAW dan madad daripada guru-guru kita. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, kabul hajat dunia akhirat. As-Syekh Samman Al-Madani radhiyallahu an adalah seorang ulama besar yang menghimpun antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Beliau adalah wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul yang mempunyai kelebihan dan karamat yang besar. Beliau dilahirkan pada tahun 1130 dari hijrah Nabi SAW. Di dalam negeri Madinatul Rasul, di masa kecil beliau diasuh dan dididik oleh orang tuanya dengan didikan ilmu agama, dan beliau sangat berbakti kepada orang tuanya. Nah, jadi orang-orang wali itu, orang-orang soleh, mereka adalah pertama yang didapat beliau adalah didikan yang bagus. Didikan yang bagus. Jadi kalau kita menghendaki keturunan kita menjadi orang yang baik, pertama kita itu bujur-bujur berusaha dalam yang baik dahulu. Jadi kalau kita hendak bisi anak dan anak cucu baik, kitanya dahulu berusaha menggawi yang baik-baik. Nah, karena kita ini ibaratnya tanah bagi anak cucu kita. Apabila tanahnya ini kada subur, biar nang jakal limau tuh bibitnya nang super kah, tetap kada jadi hasil nang bagus, karena tanahnya kada subur. Tetapi kalau tanahnya nang subur, biar bibitnya nang biasa aja, insya Allah ada aja hasilnya. Nah, kayak itu juga kalau kita misalnya kada berusaha menjadi orang nang baik, kada berusaha untuk melaksanakan nang baik-baik, menjauhi dari nang baik-baik, maka kita sulit untuk mendapat keturunan anak dan cucu yang baik. Tetapi kalau kita berusaha jadi orang yang baik, apa-apa yang baik-baik kita usahakan untuk dikerja, maka insya Allah kita akan diberi Allah keturunan yang baik juga. Jadi kitanya dulu bergerak. Di mana ada orang baik, datangi. Di mana perkumpulan yang baik, datangi, umpati. Apa gawian yang bagus, gawi. Pertama, kita seorang dapat keuntungan, dan kedua, anak cucu kita pun dapat keuntungan, mudah untuk mendapatkan kebaikan dari Allah kalau kita berusaha nang baik-baik tadi. Nah, jadi Saman ini beliau abah dan mama Sidin memang orang baik, orang soleh dan solehah. Kemudian lagi berbakti ke dan Sidinnya pulang berbakti kepada orang tua. Ini banyak orang yang bertakon, anak ulun nih kayak apa supaya nyaman dipadahi, nyaman ditaguri ya. Kitanya dahulu bakti lawan kuitan. Ini kadang-kadang kita kada ingatan lawan kuitan. Orang kuitan itu sekalipun Sidin udah wafat, tetap Sidin itu dibakti. Nah, kayak apa cara berbuat bakti lawan kuitan? Rancaki mengirimi nang baik-baik, amalan-amalan, kebaikan-kebaikan
dan rancaki mendoakan supaya sidin dapat keampunan, supaya dapat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Para kuburnya diziarahi, karena ziarah kepada kuitan apalagi Jumat. Nah, ujar Nabi apa? Barang siapa menziarahi orang tuanya, barang siapa menziarahi abah dan mamanya atau salah satu keduanya, saya ikut aja mati, diziarahi pada hari Jumat, membaca Yasin di higa kuburnya, nah maka anak itu terhitung menjadi anak nang bakti, kemudian dosanya diampuni. Sedangkan kita menghendaki anak nang pasian, anak nang baik, kitanya dulu babakti-bakti lawan kuitan. Jangan kuitan itu dianggap nang kayak ayam mati. Adalah orang menjarahi ayam tuh mana mati. Ayam tuh mah mati dia pak, dibuang aja lah. Nah, ini kuitan seorang kayak ayam, bah mati orang dijarahi kada. Orang seminggu sekali kada dijarahi. Mun kuburnya parak aja, lain misalnya di Jawa kah kubur kuitan. Nah, supaya anak kita bakti, kita jadi orang nang bakti, maka bila kita nih tercatat menjadi orang nang bakti, maka kita sakahandak memilih surga itu nang mana nang handak. Daripada saking katujuhnya Tuhan lawan kita. Dan adalah tabiatnya sesaman itu kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu dan kepada sekalian orang yang fakir dan miskin. Nah, jadi sesaman itu bahkan setiap para wali, para ulama, mereka itu hati cinta dengan nang baik-baik. Di antara nang baik adalah orang nang sibuk dengan ilmu. Orang nang menuntut ilmu agama, orang nang mengajar ilmu agama, itu orang baik. Karena gawiannya baik. Yang orang itu tergantung kepada gawian. Biar orang itu dianggap sampah, tapi gawiannya baik, mulia. Biar orang itu orangnya nang dianggap hebat, dianggap istimewa, tapi gawiannya kada baik, hina. Nah, jadi katujum nang apabila orang-orang yang baik itu dicintai, maka kita akan dicintakan, akan dijadikan Allah dengan apa yang kita cintai itu. Jadi hati-hati mengatujui orang tuh, mengatujui apa aja. Pokoknya apa nang dikatujui Allah itu nang dikatujui. Bila nang kada dikatujui Allah jangan, karena kita tahu empat kada dikatujui Tuhan. Orang nang kada ibadat, orang nang maksiat, itu kada boleh kita mencintai. Nah, kalau kita melajari itu bagus. Kita dekati untuk melajari, untuk membimbing itu bagus. Tetapi kalau kita kada kawa juga melajari, kada kawa membimbing, janganlah akrab lawan orang nang jauh dengan kebaikan. Karena jauh dengan kebaikan berarti orang itu dekat dengan murka Allah. Orang nang dekat dengan murka Allah kita akrabi, kita cintai, kita kena nang diundurakan Tuhan. Kita nang kada dicintai Tuhan lagi, walau sudah dicintai, apalagi mun belum juga. Maka di dalam aturan agama, jangankan orang lain, anak bini pun apabila sudah meninggalkan hukum-hukum Allah, maka kita jauhakan daripada kita. Kan, apalagi orang. Anak tuh mestinya wajib kalau kita perhatikan. Tetapi kalau sudah diarahkan kepada yang baik, kada mau juga, kita undurakan. Sumbah yang kada hakun disuruh. Mengaji kada mau, minta maaf nak kayak tinggal sini aja berhubungan sudah. Kandikan pada maasi lagi. Sudah kada mau lagi. Minta maaf, kamana kamadam situ. Amana katulak kada ada urusan lagi anak kok. Karena ikam ini sudah kada taat dengan hukum Allah. Bini kayak itu juga pulang, aku memilih bahasa aja nah. Minta maaf aja sudah. Mun anggaran ikam kada maasi juga, jakanya ikam turut nang kusuruh urusan pribadi kada apa-apa kok. Ini urusan nang diperintah Allah, urusan kewajiban lawan Allah, kada boleh berdiam. Tapi ini sudah tuhok juga menyuruh menggamati ini sudah juga nang lamah nang nang balamah-lamahan sudah, nang bakarasan sudah, bahkan kada diberi duit sudah, kada diberi makan sudah, tetap aja kada mau berjauh. Terpaksa dengan cara nang bakarasan mau undurakan demi mempertahankan kecintaan Allah lawan kita. Ada dan tagawinya ini jarang banyak kayak anak di rumah lingkar-lingkar kada sing sembayangan. Membini kayak itu juga. Nah, jadi kayak apa? Hidup hendak meningkat menjadi orang yang lebih mulia.
Karena kita masih banyak tercintai, terperhatikan, taharagu orang-orang yang dimusuhi Tuhan. Tetapi diusahakan supaya bagus itu dibujuk, dirayu. Ada orang betakon banyak, kayak apa jar mun laki ulun kada sembahyang. Oh dipadahi, dibawai, dibujuk, dibawai, bolehlah bibinian itu memadahi nang laki, boleh benar, asal caranya nang bagus. Bolehlah anak memadahi kuitan, boleh benar, asal caranya nang baik. Tetap itu pun dengan sesuatu nang baik. Kuitan kulir sembahyang bah, supaya kita selamat berataan bah. Ayo bah kita nah ulun mendangani pian bah, mun pian kulir kalanggar, ulun mendangani pian. Mun pian hendak jadi makmum terserah, pian hendak jadi imam terserah, yang penting pian sembahyang bah. Karena ulun sayang lawan pian supaya selamat berataan. Itu nah caranya. Lawan laki kayak itu dia pulang, ayo abahnya, ayo kita sembahyangan. Kita kada tantu hidup, bisa isuk, bisa malam ini mati. Jadi kita baik sembahyang. Ada kau dihahakuni abahnya, siksaannya bila kada sembahyang nih. Karena sekali aja kada sembahyang 500 tahun jalannya disiksa. Mungkin ada hendak, maka jika kau kita nih dunia akhirat tak kumpul nyaman bertahan, selamat bertahan. Ayo sembahyang, dipadahi. Ada nang kadua ni madahi anak, kada madahi kuitan, kada wani madahi apa? Laki kada boleh. Orang aja dah melakukan maksiat wajib kita menegur, apalagi orang yang dekat lawan kita. Cuma caranya dibagusakan. Anang bungol sembayangan bungol nih pintar lalu tuhan ini. Nah itulah kalau kuitan nang itu jangan. Nah itu salah. Papadahnya nang disuruhnya bagus pak, tapi caranya tuh salah. Makanya cara bila salah nih tak masuk ada bermanfaat juga. Orang tuh misalnya memasaki iwak, apa misalnya pakasam, maka disumap. Nah kalau kan diraminya, nah ini salah cara tuh kan jadi hasil. Nah jadi sesaman ini bahkan seluruh para wali pertama mencintai orang. Matinya dua caranya Allah Ta'ala hendak menjadikan keturunan jadi baik itu. Kitanya berusaha jadi baik dan berhimat beribadat dan berdoa anak kita insya Allah kayak itu. Atau kita ibadah kada tapi ada, maksudnya nang sunat, mana wajib kada kau ditawar. Nang sunnah kada tapi rajinan juga. Baik-baik lawan orang nang baik. Cintanya dengan orang nang baik akan mendapatkan keturunan nang baik. Hah? Cinta lawan orang baik tuh wali-wali Allah Ta'ala, orang-orang soleh, orang-orang pak ibadat dicintai, dibaiki, hasilnya anak cucu kita diberi Tuhan yang baik kayaknya. Ada yang baik. Ini penting untuk mencintai orang-orang baik itu penting sekalipun kita sudah berada dalam kebaikan. Karena lepasnya, ini banyak tuh kadang-kadang sama baik. Guru misalnya, kita nih jadi guru, melihat guru yang saya manggap remeh, manggap inteng, manggap biasa. Kalau kada terima hargai, nah padahal kita itu siapapun kita, bahkan wali kah kita ini misalnya toh, tetap menghargai orang yang baik. Itu tabiatnya para wali. Kami bahari Ustadz Jabira bersilaturahim lawan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki di Makkah kah. Kita ini kan kakak kamu bolehnya tah anom aja. Kita anom waktu itu. Kemudian pulang dah kada jauh benar sidin lah kada paparakan lah. Pertama sidin Habib Said Muhammad lah. Pertama sidin zuriat Rasulullah. Kedua alim luar biasa Tuhan memberi lawan sidin. Ketiga ibadahnya luar biasa. Ibadah awaknya, ibadah hartanya. Pokoknya kedudukan sidin jaguru bahari jaguru sekompol kutubnya di Makkah. Hebatnya nih. Termasuk salah satu paguruan oleh Mamarina Ustadz Jabir ya Allah Buya berguru situ sawat kan ada sana ya. Jangan termasuk di antara guru-guru sini maka. Nah, hebatnya orang kayak itu nah. Kalau kita bersilaturahmi sih dia. Kawan kita nih mengisahkan. Kita kan kada memberiakan dia bilang kada ada harganya juga kan kita. Jar kawan, ini ya Sayyid, ini nah menyebut kita ada bisi.
jangan lu majar gawiannya nah. Ada pesantren, ada majelis. Ya sidin tuh menghargai lo kita. Duduk disuruh sidin, kita di kursi lawan sidin. Ditawari hendak apa pulang. Nah, padahal kita tidak artinya dibandingkan sidin. Tapi memang itulah tabiatnya para orang-orang soleh. Sekalipun mereka tuh wali sudah, sekalipun mereka tuh tinggi martabatnya, tapi kalau atahu dengan orang megawi yang baik, tetap dihargai, dihormati. Nah, itu pelajaran kita. Terkadang kita nih kadang-kadang ya menganggap orang yang lebih alim daripada kita, lebih ibadah kita tuh wajar, menghargai, memuliakan. Cuma yang dianggap sejajar nih lawan kita, apalagi nang tadudi pada kita, di bawah pada kita, jika ilmunya kada seberapa pada kita misalnya nih, ibadahnya kada seberapa. Nah di sini mampulah kita untuk bersifat menghargai, memuliakan. Sedangkan ini termasuk ada nilainya. Contoh aja kuitan lawan anak. Nah anak alim, nah anak ibadat, ayo, nang kuitan mencinta, buat menghargai lah. Kadang-kadang jangan anak, itu para nah pacucun, jadi aku biasa aja jar. Orang guru menyambat, aku tuh aja. Orang pindah beradab, aku biasa aja. Kenapa? Ini para nah pacucuan, padahal 107 kali ada lon kayaknya. Daripada saking indah menghargainya atau memuliakannya atau orang baik. Adakah ini sekalipun anak tetap kita perhormati, muliakan ilmunya dan ibadahnya. Tetapi anak pun tetap lebih wajib menghargai kuitan karena ini kuitan hibat apa di atas dari kedudukan seorang karena orang tua kita. Jadi bagus. Guru sakompol tah lawan guru saman mulia. Guru sakompol guru saman mulia. Guru saman mulia itu kan mamarina guru sakompol. Mulai lagi halus nang membimbing guru sakompol itu guru saman mulia. Mulai lagi halus sampai sidin sekolah, sampai belajar kitab macam-macam, jurusan mulia. Nah ini mamarina nih, mamarina alim jurusan mulia, wali jurusan mulia, mana alim wali sidin. Nah mamarina udah guru sakompol, mulai lagi halus membimbing guru sakompol sampai sudah nanggaran baca kitab macam-macam. Melihat guru sakompol ini pulang alim benar. Nah ilmu bahirnya, ilmu batinnya sidin kada asaan mencium tangan bersalaman, kemudian mengakui wujud aja inya kemanakan kok, dan gurunya aku dalam ilmu bahir, tapi inya adalah guruku masalah ilmu batin. Nah kurang menghormati guru sakompol malam Senin, guru saman mulia kak wadah guru sakompol hari lagi di karaton kada bamula maulid mun kada guru saman mulia datang menghargainya tak karena patihahnya sidin. Nah, guru saman mulia kada bamula membaca burdah mun kada guru sakompol memimpin. Nah, ini pemandangan yang bagus. Martapura tuh kayak itu dulu. Jadi kita belajar itu melihat lawan praktek. Oh kayak ini orang menghargai ilmu, oh, orang kayak ini menghargai ibadat. Di mana keandaknya kebaikan itu tetap dihormati, dihargai. Tetap dihargai, dihormati. Nah kayak itu juga siapakah orangnya? Huanan seorang kah? Paranah apakah? Bila orang tuh ilmunya, agamanya hebat, ibadahnya bagus, cintai, hargai, muliakan. Kita mendapatkan penghargaan dan kemuliaan dari Allah apabila menghormati dan memuliakan mereka itu. Nah kayak itu juga kita kena dapat kemuliaan dan penghargaan dari Allah, anak cucu kita dengan berkat memuliakan yang dicintai, yang dimuliakan Allah tadi. Ini dasarnya, ini penting dahulu. Kita modal cinta dahulu, yang utama tuh modal cinta dahulu. Karena itu dasar dari segalanya. Karena jangan apa ya, apa yang kita cintai itu kainan akan terjadi lawan kita. Apa yang kita katujui, apa yang kita murkai, itu jauh kainan lawan kita. Nah jadi katuju anak-anak lainnya, misalnya inya mah pegawainya sekolah pesantren, sekolah tika, sekolah macam-macam. Nah disayangi, dihargai, jangan dijantek, misalnya diajaki, jangan. Karena gawiannya bagus tuh nah. Nang tuha-tuha tuh tawadu mestinya. Nah inya hebatnya, kada berdosa, hidupnya tuh belum berdosa lagi. Tetapi gawiannya bagus benar, sembayangan, mengajian, hadir mengajian,
Seorang nang betuyuk dosa ini kada tapi hibat inya pada aku. Jangan anom pulang hibat nang Tuhan daripada aku. Nang Tuhan tuh melibah hari ibadat, aku tak dudi. Ini ibadah jangan kebanyakan makan uyah. Ini kan nang ditanding tuh kebanyakan makan uyah. Kamu kan nanti jangan mana aku jatuh ada banyak aku makan uyah kada tantu lagi ya. Busian nang Tuhan ini, aku tinggi darah udah kata bika makan uyah. Nang kakak anak ini wadi aja disuruh ngikutannya hari-hari. Serta banyak inya. Nang bini tawadu lawan laki inya orang tawadu itu bila beta tawaduan adalah pertama kebaikan ditambahi Tuhan, dosa diampuni Tuhan, dan kemudian kaina diberi Tuhan derajat nang tinggi berataan lalu mulia berataan. Tawadu itu jangan orang luar aja, orang di dalam gen. Jangan bini mulia abahnya pada aku, hibat abahnya pada aku. Karena sidin tuhok mau usahakan aku tuh nilainya ibadat. Apalagi gawian ini lapah banget bila cangkol. Mobil pah mau ulah tungguan hagan 5 kan dua rapahnya itu tuh. Gana benar pahalanya sidin itu. Itu aja barang siapa keluar dari rumah untuk mencari nafkah anak bininya, maka perjalanan itu dihitung fisabilillah. Fisabilillah. Jar nang bini untung inya, untung sidin, untuk abahnya. Makanya nang lebih ini kedua nih anak macam-macam mesti memuliakan, menghargai, maase karena hibat laki ini. Bujur aja kata lihat memang ngantek tasbih, tapi gawian sidin kasar hagan seorang mencari nafkah hukumnya wajib, ibadahnya ganal nilainya. Hebat ini. Ujian nang laki pulang, umanya nih baik pada aku harus begawi aja, inya maasi lawan aku, maasi lawan laki itu nilainya besar juga pahala ibadahnya. Kan jadi orang kawin tuh tujuannya ibadat. Nang bibinian hendak mencari nilai ibadah nang banyak, nang lalakian hendak mencari nilai ibadah nilai ibadah nang banyak. Nang anak pulang tawadu lawan nang kuitan, jangan anak apapun kehibatanku tatap ta mulia abah umaku juga. Karena indin bang sebabnya. Adapun jangan nang kuitan pulang kayak apapun anakku nih anomnya dan anakku tetap tahibat inya karena inya mereka anak gawian yang bagus. Nah, kalau kita tanamkan saling menghargai, tanamkan di hati saling merendah, saling tawadhu, maka hasilnya basa sayangan benar. Hasilnya bababaikan benar, saling menghargai, makanya rumah tangganya damai, kemudian kebaikannya meningkat karena Tuhan katujuk, lalu diberi yang baik-baik terus. Nah, kayak itu mestinya. Nah, ini misalnya bahinaan berataan, syarat bati tinggian berataan hati ada mau baik. Jangan laki, kamu jangan macam-macam mau menyai, jangan kadakoi kamu ada hidup. Nah, jangan bini pulang, wah cakahnya mohon laki ini abahnya nenek. Ini harap pandir siapa ngebarin aku nonika mako benar kita kan sing binian. Nah, wah susumbungan aja. Nah anak kayak itu juga pulang dipadahi. Jangan koitan ngasih itu sekolah, kalau sebenarnya nyamannya menyuruh anak orang tuh ada sembahyang, jangan koitan, jangan anak. Ada yang baiknya, coba pandangan yang baik. Disebarakan pulang keluar, nang lain. Keluar rumah nih, kepada siapa aja makhluknya. Itu kita mudahan kawa tuh. Mudahan kawa itu modal orang hendak baik adalah tawadhu, menghinakan diri daripada nang lain. Man tawadhu'a faqad rafa'u, bang siapa tawadhu merendahkan menghinakan diri kepada makhluk dan kepada Allah, kepada Allah tuh tawadhunya apa? Tawadhu kepada Allah ya paasian. Orang paasian tuh tawadhu, orang nang kada paasian kada tawadhu, orang kada paasian tuh menantang ngarannya. Menantang tuh berarti merasa ada kehebatan. Si dia tuh tawadukan aja, berjalan betunduk aja. Kalau kali ada teranjat yang listrik udah tunduk aja bang. Sembahyang kada, itu kan tawadu orangnya. Orang tawadu itu kepengabdiannya dengan Allah bujur-bujur dijalankan. Lawan manusia kayak itu pulang tadi sangkaan baik taros dan menghargai taros itu tawadu. Dan kita ingatan yang baik-baik dan jadi akhlak kita sebenarnya. Nah, sesaman tadi ketujuh lawan orang yang penuntut ilmu karena gawian yang paling bagus di dunia ini adalah menuntut ilmu atau mengajari ilmu agama. Itu pang bagusnya udah gawian.
Kalau bagusnya gawian disibuk dengan ilmu. Kayak kita nih nanggonya kadinya membuang waktu, angannya memanfaatkan. Bahajarnya ada acara risalah sana. Tak buang pulang waktu sehari kadang-kadang pahuman. Gak ada artinya di pahuman itu nilai dibandingkan duduk di tempat yang baik ini. Dan lagi suka kepada orang fakir miskin. Orang fakir miskin itu banyak keuntungannya bila kita senangi katujuh beke. Tapi fakir miskin nang sabar. Fakir miskin nang sabar. Ini ngalihnya mana fakir miskinnya kada sabar. Buktinya kada ingat di waktu mau berusaha. Subuh turun, maghrib datang. Zuhur hilang, asar kada ada. Ini kada sabar. Ini kada mau untungakan nang miskinnya dihargai, dicintai. Orang miskin nang mulia, orang miskin nah, kebanyakan jar orang di dalam surga itu adalah orang nang miskin. Tapi miskinnya sabar. Arti nang sabar itu siapa nang dapat ujian nang siapa nang mendapatkan sesuatu yang cocok di dalam hatinya perasaannya, tapi tetap dihadapi dengan ketaatan kepada Allah dan untungnya kada bang Allah, hatinya kada bosan, itu sabar. Mana kada sembahyang kada sabar, biar nang pandir sabar terus. Karena sabar aja bang, biar kayak ini ujian, sembahyang kada, itu kada sabar. Nang subuh tuh laku udah becare. Luka orang dibangkit. Nalingis tuh. Ada hulunya betul koy tampira ringgi. Tuh kan sabar. Miskin kayak aja kan menguntungkan itu. Nah, kalau orang nang miskin nang sabar, tinggal kita cintai. Katujuh kita lawan orang tuh nah. Karena kebaikannya, masya Allah Sidin. Masya Allah Sidin itu jar. Padahal anak banyak. Ya Sidin tuh kada ada apa ngaruhnya. Sidin anak banyak. Yaitu maka ibadah tuh tatap tagawi sabarataan. Kada mau malapas. Kalau bang mencari gawian yang tak banyak lagi nilainya agar talapas kada. Jaka pengajian tulak terus, ibadatnya jalan terus. Nah itu hebat. Mencintai orang miskin termasuk mencintai Rasulullah hukumnya. Karena orang yang miskin yang sabar dicintai Rasulullah. Mencintai orang yang miskin yang sabar termasuk mencintai Allah. Karena orang yang miskin yang sabar, orang yang dicintai Allah. Jadi sebenarnya orang miskin itu mulia, tinggal lagi dihadapi dengan kesabaran. Kalau bang Tuhan menyiksa nang gawian ngalih-ngalih nenek, pinanya aja bang kang ngalihan duit tapi muntung bakukus saja bang. Ini dipadahkan kemiskinan sakit hidup katia muntung kada sing mengkabul terus. Mun orang sakit nya kalau kan rokok kan rokok tuh kada makanan pokok. Coba kan nang barokok ini kadanya mati sampai 3 hari kasih ngerokok. Cuma kita nih aturannya bator lah, betata bujur. Barokok, ayo hendak barokok. Cuma kawah aja lah membuat kecilingan hari Jumat. Atau misalnya orang bapintan kawah aja lah beri duit. Kemudian anak-anak nang sekolah di pesantren kawah aja lah beriakan SPP-nya. Bini nang sekolah tempat ke pengajian kepada kebaikan kawah aja lagi tak ulur. Alhamdulillah misalnya keperluan di rumah cukupan aja, makan rapi aja 3 kali sehari. Kemudian bini hendak kemana-mana diongkos aja kan kebaikan memang ajian macam-macam. Anak kada tertunggak SPP sekolah beilanja kayak orang aja juga. Kemudian pulang napa tuh ngarannya lagi seorang pulang bila ada orang sumbangan atau minta sedekah atau di mana tabuati aja tah artinya tabari aja. Nah ayo hendak muka rokok. Cuma merokok mengalahkan ibadat. Nah ini sinteng saparuan nah ini ya. Anak kada hakun ampil sekolah kada keberi SPP, abahnya untung nah bilang mukot. Cilingan hari Jumat lalu aja, tapi nah di kantong gudang garam. Nah ini jangan kita orang Islam ada aturan, kita orang beriman ada aturan.
utamakan ibadah, utamakan kebaikan, ibadat, utamakan kebaikan, utamakan perintah Allah, hanya rahagan pribadi kita. Itu dulu. Nah, itu dulu bagus. Perkara nafsu itu katujuh, selama kada haram silahkan, tetapi jangan mengalahkan kebaikan. Melihat main bola jam 3, jam 2 malam silahkan, tapi subuh ingatkan. Ini mun subuh kada gara-gara menando main itu. Bah, seorang dapat pialanya kada juga. Nemanang orang juga. Orang subuh makalan doang. Nah, ini ruginya katanya kita. Nah, kita harus disuruh, matinya kita ini diberi akal. Akal ini supaya bisa memilah-milih nang mana nang menguntungkan, nang baik itu kita jalankan. Kalau kita hidup kada menggunakan akal, rampak rambus saja, teranjah taros, ini kada ada bedanya lawan orang nang kada diberi akal. Bahkan lebih hina daripada nang kada berakal. Buktinya diberi, jangan orang dah gigir kelaparan nasi badeo isian. Bukan orang kada maras, malah mewarahakan. Aku nijar luar apa parot 2 kali talokop anak sini nabe jalan. Napa jurang? Ay kada makan. Apa sebabnya? Kada bebarasa, kada pangjar. Anu di rumah hibak aja bang tutudong iwak sayur macam-macam. Cuma aku kulir benernya bungol jorang. Kada maras itu, kada maras orang. Bungol ikam tuh jorang. Ada maras? Nah, kalau nang aslinya talokop nyaku sudah kasihnya hanya sampai nah. Kenapa jurang? Kada kawinnya berapa hari ini kada ada gawian. Lalu kada kawin nukar baras. Wow, itu masing-masing maras kena orang matari makanan baru. Karena wajar. Tetapi kalau kada wajar sampai ti orang. Dihinakan orang. Nangka itu juga tadi. Perkara-perkara nangka itu. Urusan kebaikan kada jalan, urusan nang nafsu jalan. Ah ini kada baik, kada nang mamarasinya ini. Nah, jadi berusaha jadi orang nang baik karena itu jalannya hendak selamat. Dan adalah tabiat sesaman tadi kasih orang penuntut ilmu dan sekalian fakir miskin. Nah, jadi sebenarnya hadiah dari Allah kalau hidup tuh miskin. Bahkan mereka para nabi, para aulia memiskinkan diri. Buat nabi-nabi itu memiskinkan, buat wali-wali itu memiskinkan, bukan miskin nang asli nang memang di anu Tuhan kada diberi Tuhan kada, mereka menolak. Karena dunia ini, harta ini, duit ini apabila kada bujur dijalankan kepada yang baik, ini mengganggu kepada hubungan kita lawan Allah. Ini jangan penglah, jangan didatangi, janganlah. Nang hibak diskotek, nang hibak karaoke. Di parak sini ada karaoke pinanya nah di jalan. Itu mesti Ustaz Jabarnya mesti berduit. Muka ada berduit, kada ada harapan, akon. Ayo apa? Nyakon nah, pelacornya itu menang lawan nih. Nah, mesti duit. Jadi duit ini kayak api. Kayak api. Ambil nang sedang secukupnya. Kurang kada kawa. Duit ini kada baduit membungul. Kebanyakan bisa bubungulan pulang. Ayo coba kada baduit tuh, membungul aku aja pikiran. Ada kepintarannya ada aja cuma kada jalan karena modal kada ada membungol ngarannya. Karena kayak apa ini anak aja nukan ini nukan duitnya ada dah membungol aku jarna. Kada baduit membungol kebanyakan bisa bubungulan. Bubungulan kalau ngarannya menang misalnya ada aja tah barang cukup aja dicari pulang, jangan dimanfaatkan kan kebaikan banyaknya itu. Makanya apabila kada kuat iman urusan duit nih kada usaha mencari nang banyak nang asal cukup hidup aja. Nya apabila iman kada kuat duit ini dicari banyak menyesatakan sebabnya. Ya itu orang nang di mahibaki diskotek, mahibaki karaoke, nang maksiat itu gara-gara kebanyakan duit.
Nah, makanya mereka para orang-orang soleh, mereka menghindar itu. Walaupun dijadikan Tuhan, dunia itu menyerah lawan beliau. Cuma ada, nang ada diterima, tapi karena bagi pulang, habisakan pulang. Karena orang nang menumpuk-numpuk kekayaan, orang nang menumpuk-numpuk harta, kada ada tujuan untuk kebaikan, maka itu paling kada bagi orang ahli marifat menghadapkan pandangan lawan Tuhan. Bagi kita nang kada marifat ini mengulirakan beribadat sebabnya. Karena nang rigat banyak. Ya, apabila rigat banyak, berasih kada mau datang. Maulah orang tah. Misalnya itu jarak. Apabila rigat pasti kada berasih. Apabilanya berasih kada rigat. Itu kalau kada bang. Pina berasih pina rigat jar. Oh itu kada. Ngaleh itu. Jadi nang diberi Tuhan tuh nikmati dah. Ada hikmahnya Tuhan memberi pas-pasan. Imbah mengatam buat dalam apa? Di dalam rumah karung apa ngaruhnya banihnya. Karena agar makan bilanya pina habis pabrik pulang. Bila pina parlo jual sedikit hagen ke perang hidup. Itu sudah nikmat diberi Tuhan, berarti Tuhan menjaga seorang daripada nang kada baik. Karena banyak duit itu apabila iman kada kuat menyebabkan kita celaka jadinya. Imun orang imannya kuat bagus, banyak berduit itu bagus. Apabila orang tuh imannya nang kuat, banyak bisi penghasilan bagus, makin makmur nah. Karena hartanya kan kebaikan. Nah, jadi itu hikmahnya orang miskin itu mencintai orang miskin, nang sabar. Orang sepihin sabar tadi ibadahnya terjaga, muntungnya kada mengeluh, hatinya kada pusang. Padahal kehidupannya sederhana benar. Mencintai mereka itu akan menarik kita dekat lawan Tuhan karena mereka itu dicintai oleh Allah. Dan lagi sesaman itu beliau sangat oleh ibu bapak dan lagi berkhidmah kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah SAW dan orang-orang salih daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan adalah tabiat atau kebiasaan itu ketika masa kecil sampai besarnya hingga sampai dia bakal mursyidnya. Dan lagi pula sangat sesaman kasih sayang kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkainya. Insyaallah. Alamat orang yang cinta kepada Allah, bujur-bujur menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Bujur-bujur mencintai orang-orang atau makhluk-makhluk yang dicintai Allah. Orang-orang yang kada katuju lawan Tuhan, buktinya apa? Ini manu kada mau mangga kok. Dah jurang jam ni kada katujuan Tuhan. Ramput benar aja aku luar katujuan Tuhan. Sembayanglah jurang. Kada pang banu jarna. Itu mengaku kada mengaku apabila kada taat lawan Allah, bila kada cinta lawan yang dicintai Allah, itu hakikatnya orang tuh benci kada katuju lawan Allah. Mun kada katuju lawan Allah di mana hendak nyaman. Sedangkan nang maha kuasa Allah, nang maha memberi Allah, nang maha mengatur nang Allah, nang menyamankan Allah, nang menguntungkan Allah, tapi lawan Allah kada katuju, maulah diberi. Bukti kada katuju, Tuhan nyuruh sembahyang nya kada hakon. Tuhan mau nyuruh mengaji nya kada mempat. Tuhan menyuruh berhubungan baik lawan manusia, lawan anak, bini, lawan jiran, lawan kakawanan harus baik, kalau hormat, harus tawadhu, nya kada mau. Kadanya mau bang, lawan orang-orang saleh, nang orang panuntut ilmu, orang mengajar ilmu, orang paibadat, dihormati, dimuliakan, nya kada mau. Nah, itu kada katuju hakikatnya lawan Tuhan. Nah, jadi kita masing-masing mau ukur diri, aku ini termasuk kada katujuan, Tuhan termasuk ketujuan. Apabila gawian kita kebaikan-kebaikan alhamdulillah terjalanakan, sembahyang, menuntut ilmu, kemudian pulang lawan orang-orang baik, amalan tabaca aja, kesalawat, istighfar tabaca aja, katuju benar menggawi nang baik-baik nih, lawan orang-orang baik katuju, alhamdulillah berarti aku tergurung orang nang cinta kepada Allah. Itu ukurannya ada di awak seorang, kada muntung kada dia se pengakuan aja kada bujur, kada kelakuannya. Dan kebenci kemudian mengakalkan musyahadah dan muraqabah hingga ibadat hingga meninggalkan daripada adat dan melawannya hawa nafsunya daripada yang halal sekalipun. Dan tiada tidur pada ketika malam hari mainkan sedikit jua. Hanya orang aulia itu, orang wali itu menghimpun antara ilmu dan ibadat dan ujian nang sabar. Ya guru sakumpul dulu.
Nah kayak apa orang wali? Orang wali itu jasiden tandanya alim, berilmu. Kemudian lagi ibadahnya siang malam. Kemudian pulang lagi apa? Diberi ujian sabar. Nyamun syukur itu kan usah dilajari gini. Sabar tuh nang ianya. Orang itu dapat bala dengan sabar. Banyak enggak itu ilmunya banyak, ibadahnya jalan terus, nang wajib nang sunat. Kemudian dengan ujian sabar, maka itu tanda orang itu wali. Tanda orang tuh masuk di jalan wali sudah. Kemudian pulang karena tambahan berikutnya pamurah pulang, ada pamarah pulang, itu tambahannya lagi. Kemudian pulang orang nang baparak nang melihat nang kinta baik jua tak masuk menular. Nah, itu daripada saking hebatnya orang-orang soleh, saking hebatnya orang-orang wali, mereka itu bisa membawa kepada orang baik. Walaupun kada dipadahi sidin lagi, tapi orang terbawa terbuka hati. Karena kejadian orang tuh hebatnya kayak itu nah. Nah sidin mulai jam 2, jam 3, jam 2, jam 1 tuh nah bangun, ibadah ini malika anak belum balik lagi, sudah kayak ini gawian sampai akhir. Istiqamah, makanya ibadah itu istiqamah nang ianya. Kita beribadah alhamdulillah istiqamahnya lagi di garasi. Karena orang yang beribadah istiqamah itu nang orang yang selalu mendapatkan rahmat dan kecintaan dari Allah. Ada ayat Quran dibaca Ustaz Jabir tadi. Istiqamah itu maksudnya tagawi terus, rutin terus. Nang kayak apa kan dijaga ibadah itu harus tagawi. Maka ibadah nila ada hendak menggawinya tuh pusang, tapi sudah bagawinya tuh senang, tuh ibadah tuh sifatnya itu. Karena pusangnya kenapa? Bakalahi lawan iblis. Senangnya apa? Manang lawan iblis. Senangnya apa? Ingat lawan Tuhan nyaman dan manang. Itu ibadah saja, Pak. Anak subuh aja tuh dulu begerakan orang sudah di mana? Di langgar atau di masjid. Hendak berangkat bakalahi bang kita tolong nafsu satu mat lagi jah. Kawah aja lagi berabah. Belum lagi dingin lagi. Macam-macam aja sudah. Kalas ya, tapi sesudahnya bang nyamannya, senangnya, bahagianya. Kenapa? Karena kita dekatnya dengan Allah dan menangnya dengan ujian iblis dan setan tadi. Kalau urusan padahal kakak itu urusan dunia gini kayak itu aja. Cuma kita ini urusan dunia itu kada ada yang menghalangi iblis. Urusan dunia ada yang nyaman betul lah. Orang bahuma itu udah langsung mengatam lah. Berisi tanahnya dahulu lapak nih tuh. Kemudian menanam pulang, kemudian maharago pulang, mengatam pulang, tuntung pulang, mangkot pulang, hanya jadi duit tuh. Lapah, tapi yang imbas sudah diunjuk nang pamalihan, hilang rasa nang lapah lawas tadi. Berkipas lawan duit, padahal kakak itu usaha, tapi kenapa jadi bergairah usaha daripada dunia? Karena kadada yang menghalangi dan menggoda. Tapi kalau ibadah bang, rame, legat, nyaman daripada hasil dunia. Tapi kenapa jadi kada hakon mengarasi? Karena di situ ada yang menggoda, yang mewaswasi iblis dan syaitan. Jadi siapa nang kada wani, siapa nang penakut, siapa nang pengacut, siapa orang nang kada beribadat karena nya kada kawa melawan nafsu dan iblis setan. Biar taguh lah, tetap kada jaga ngarnya itu. Kan beribadah sin sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud ini mudahannya kita kawa barang aja 5 menit ke sebelum subuh. Sebelum subuh 5 menit ke tahajud dibangun lagi asal jangan sampai waktu subuh. Bang, ini semua yang taubat, semua yang hajat. Banyak hajat kita keperluan macam-macam. Nukaran sepeda motor balong. Ya Allah. Sepeda motor ada pina buruk, sudah. Rumah pina rusak, sudah. Mana bapadahnya nang bujur-bujur mau untung akan lawan Allah. Nang bujur-bujur mau untung akan lawan Allah. Karena belum diberinya, sudah diberinya. Kita minta rezeki nang banyak, belum diberi lagi rezeki, tapi pahala diberi udah gara-gara berdoa. Mau lawan manusia, Bang? Diberinya toh tetap hina. Apa hinanya? Diwadahakannya. Tuh ya pina agak sabida motor hanya hari-hari minta lawan aku tuh. Nah.
kada dibarinya keduanya ya pulang, mana kada dibari mana dihina makin. Jadi yang paling untung tuh lawan Tuhan minta sudah. Basumbayang hajat saben malam baca yasin salawat kamilah 11 kali minta ya Allah kada bisa bahasa Arab bahasa kampung aja bahasa daerah aja kada bapak mun di luar pada sumbayang saja ya Allah ulun ini bujur tuha tapi liur bagus. Nah artinya hendak makan tuh nyamannya aja kayak itu nah hanya rezeki nah kada sabarapa ulun yakin Tuhan pian ini pemberian karena ulun nyapa jadi ulun minta kenapa jadi ulun minta lawan pian karena pian sugih kasugihan pian tuh bila diberiakan kalau kami ini saduniaan gen kada ada kekurangannya di pian jadi mun pada pian ini mana dasar sugih mana pemberian mana pulang mauntungakan dipintai pian katuju pian senang pian beri pahala jadi minta lawan pian aja kada hendak lawan yang lain mun saben malam nang itu lawan tangis pulang misalnya kabul cuma kita nih bapak pinta lawan Tuhan tuh muyak 3 malam ampeh padahal bahu mah aja kan kada mengatam 3 hari ya kalau bahu mah 3 hari mengatam lah nah berapa bulannya mengatam nah 20 bulan imbah meminta lawan Tuhan 3 hari bila kada berapa nanti ampeh maka bahu mah itu untung-untungan pulang nang 10 bulan na ini nah banyak kan kada mengatamnya kalau kaya maka hakun pulang melawan Tuhan bang kada untung-untungan dasar untung kada dibarinya belum dibari lagi nah ini nah nang dikehendakin tapi udah dibari pahala mauntungakan lagi jadi andai kata mati nah nyaman dapat pahala sudah walaupun sabida motor belum tertukar akhirnya di surga kenapa sabida motor berhemat lawan di surga itunya berpahala juga nang hibah-hibat ini maaflah kada bahinaan nang merendahkan bang ada cuma sekadar bahan untuk berpikir aja kita nah apalagi mana hidup umur tuh tuha udah ngaran tuha ngarannya 90 misalnya kira-kira tagas hal lagi lah baju masuk ke dalam misalnya salawar nih lepes baju masuk ke dalam besapato suruyan na pina mangkilap kira-kira nikis langkar hal lagi lah umur 90 langkar hal lagi lah biar sabida motor nang lalang kenapa ngarannya sabida motor nang lalang enggak nah kenapa tongannya nah ninja kah apa kah lagi itu biar nah itu tawakan orang manganganak jurang tapi kalau di akhirat nah inya kada ada lagi nang kada langkarnya nang tuha kada ada lagi di surga rata-rata umur 30-35 bedataan orangnya pun rata-rata langkar suara rata-rata langkar kayak Ustaz Jabir nah misal nah akhlak rata-rata bagus jadi di rumah pas benar di surga tuh rumahnya bagus benar makanan nyaman-nyaman apa aja nah hendak macam-macam ada jangankan sabura kamarnya nanti hendak helikopter pesawat kan sabur seorang gitu isian wajar pulang di ini langkah-langkah maaflah bukan menghina di sini aku tadi nang sarabenikis tadi bini mau hapirot tuh dah ada rame lagi juga maka mati cagernya pulang pindah keagakan kalau kan rame benar aja nanti ya kita baik ke akhiratan aja pemikiran di akhirat aja di akhirat itu cager didatangi bukan cager ditinggalkan mau di dunia ini cager ditinggalkan orang tuh pindah himong pindah bangga duit banyak kendaraan hebat bini langkar tapi cager di apa itu cager ditunggu ibu umurna cager ditinggalkan kah tinggalkan balaki bahasa inya cagernya orang makanan kubur ditabuk orang jaga rusak kan akhirat aja dipikirkan behiman sudah bebudikan aja kita ke akhirat dunia ini cari juga cuma sekadar keperluan di ibadat saja dijalankan behiman siapa mengatakan dalam kubur lagi mungkin ada seorang dia behiman maka kubur ini apabila dilihat nang pada sewajarnya neto jangan kadusa disiksa
Nama galalak tuh aja dibuat gina sama rawan nate Maria. Maka ada kalau ada ditikin. Timbul bener ya enggak ditikin bae mah. Akhirat aja sudah kita kemudian selamat berdatang kita nah. Tabungule kita nak menghimati dunia ini tabungule bangunnya tak tinggalkan. Dan lagi pada hari kiamat melainkan sedikit juga dan apabila ibadat aja sih dan sampai kena waktu duha subuh berjamaah tuntung sampai bau irit sampai duha seterusnya kayak itu. Kemudian pulang menerima tamu, kemudian mengaji, mengajar, macam-macam. Syekh Saman Al-Madani full dengan ibadah dan ilmu dan ibadat. Oleh karena itu beliau diberi Allah makam nang wali. Walinya besar makamnya pulang. Nah, di antara murid beliau yang sangat berjasa lawan kita, Datuk kita Kalampayan, Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjiri. Jakanya kada sebab siden di antara makanya Datuk Kalampayan itu penyebab terbesar kita ini paham dengan agama adalah Datuk Kalampayan. Jadi kada boleh durhaka kita lawan siden. Ingatakan bujur-bujur jasa Datuk Kalampayan. Nah, kenapa jadi di Kalimantan Selatan haul sesaman diadakan di mana-mana? Tanda terima kasih Sidin mendidikakan Datuk Kalampayan sehingga Datuk Kalampayan mendapatkan keberkahan yang luar biasa, menguntungkan kita seberatan sebabnya dijadikan Allah. Mudah-mudahan dengan berkat kita sedikit membaca kisah wali Allah, mudah kita selalu dijadikan Allah sebagai hambanya yang baik, yang soleh, yang selalu diberinya petunjuk, diberinya kebaikan, diberinya hidayah, dan dikabulkan urusan dunia maupun urusan akhirat, dan kita dijadikan sebagai hamba yang soleh, saleh sakal keluarga, sampai anak cucu kita berdatang. Mudahan kita jangan dimatikan kecuali mati beriman, masuk surga bighairi hisab, memberi syafaat kepada yang lainnya, dan mudah-mudahan kita seberatan sakeluargaan diberi umur yang panjang dan karena sehat walafiat, taat manfaat ibadah berkah, yang selalu ditingkatkannya iman, Islam, kebaikan, dan selalu diampuni dosa dan kesalahan kemaksiatan, dan dijadikan kita sebagai seberatan sebagai hambanya yang dicintainya, dan selalu dikabulkan hajat dunia dan akhirat. Alatil ghani wal 'azami bil Fatihah. Ini contohnya bismillahirrahmanirrahim. Ya kan aku dikana sayangnya suka masukkan surat lain yang tadi mau jadi bawa keluar nih dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffathati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, Allahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Afdalu dzikri ba'da annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallam.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين اللهم اعنا وعلمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا الحمد لله على كل حال يا اخي النار نسالك حبك وحب قول عمل قربنا الى حبك اللهم صل على وعلمنا انه ولا تزغنا يا كريم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تاويل السنه فهمنا سؤالك على كل شيء قادر اللهم اغننا بالعلم وكرمنا بالعلم وزدنا وجمعنا بالعافيه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا ولي حمد وجمع ولي اغننا بحلالك عن حرامك بذاتك المعصيه وبذلك عما سواك اللهم يسر لنا هذه رحمه قال المدينه بركه محمد بن الرحمن ذكر البطول من ورسول الله توبة النصوح توبة النصوح توبة النصوح يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن إخلاص في طلب العلم وبنشره بجميع طاعات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم توفنا بعبادتك وجميع سيدنا سيدنا صلواتنا اللهم اجعل موصلي وهدي وبلغ وتقبل اللهم قرأنا مع عملنا من خيرات ملك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء والمرسلين ولكل صدر القرابة والتابعين والتابع التابعين والتابع من إحسان إلى يوم الدين سن إلى رسول الله وعلى سيدنا رسول الله وعلى شيخنا معلمنا ووالدينا وجدنا وجداتنا وخالنا وخالاتنا وعمنا وعمتنا جيراننا ولمن حبسنا الينا ولذا الواجبات عن الخير ولمن عصم العاجل وعمنا ومنات نسلم خصوصا الى روحي سلطان اولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد محمد الخطيب الخطيب الخلوتي وسيد محمد بن عبد الكريم وسمن على المدني وخليفه مولانا سيدنا محمد عرشد بن عبد الله البنجري كلام بيان وصلي مقرم ثم الى رجاء عبد الصمد بن جمال الدين مولانا محمد عرشد البنجري وثم الى شيخنا الفاضل محمد زيد بن عبد الغني سيد محمد عين بن علي الله يغفر لهم ويرحمهم لدرجات الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم في الدين والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تقبل منا سيدنا معاذ إبراهيم يا مولانا يا مجيب يا حمد توسلنا إليك تقضي حاجتنا يا الله تقضي حاجتنا يا رحمن وحفظنا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم